Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibn Abdillah As-Sadiqil Amin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim Sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibn Abdillah As-Sadiqil Amin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibn Abdillah As-Sadiqil Amin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah ila hadratil Habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin al karrubiyyin was sahabah wal qaraba wat tabi'in wat tabi'i tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma ila arwahil ulama wal awliya min masyarik al audi wa magharibiha min ghawasin wa aqtabin wa autadin wa abdalin min jaba' wa rafaqa wal akhyar min masyarik al audi wa magharibiha khususan minhum sayyidina al muhajir ila Allah Ahmad bin Isa wa sayyidina al-Ustadzul Azam al-Faqih al-Muqaddam sayyidina Muhammad ibn Ali Ba'alawi وسيدنا علي الغيور وسيدنا الإمام الفقيه المقدم الثاني سيدنا عبد الرحمن السقاف ثم إلى سيدنا عمر المحضر سيدنا الإمام الكتب أبو بكر السكران الحبيب علي بن بكر السكران الحبيب عبد الله بن أبو بكر العيدروس الحبيب بكر بن عبد الله العيدروس العدني ثم إلى الإمام الكتب علامة الدنيا عبد الرحمن بن عبد الله بن الفقيه ثم إلى كتب الرشاد وغسل البلد والبلاد الحبيب عبد الله بن الحداد ثم إلى الإمام العلمي الدراس كتب الأنفاس الكتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى الشيخ علي بن الله بارس ثم إلى الفاروق الشيخ بن سالم وأولاده وأخوه عقيل ثم إلى الحبيب سيمين شوقة بن سالم ومشايخنا واليسانينا وأثباتنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى الإمام الكتب الحبيب أبو بكر بن سقاف قرسك والحبيب الإمام الكتب علي بن محمد الحبشي والحبيب الإمام الكتب أحمد بن حسان العطاس الحبيب علي بن عبد الله العطاس والمشهد والحبيب الإمام الكتب أبو بكر بن عبد الله بن طالب العطاس وأصولهم وفروعهم وواشهم ومن انتسب إليهم أجمعين ثم إلى الإمام مولانا كتب سادتنا الصوفية وخصوصا منهم الإمام مولانا كتب رباني الوصي سمعداني المحيي سبحانه سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني الإمام كتب هايد النكشبندي الإمام كتب عبد السلام ابن المشيش والإمام كتب الحسن الشاذلي الإمام كتب أبو العباس المرسي الإمام الكتب الإمام ابن عطية السكندري الإمام الجزولي وأصول موفرهم واللاروي محمد البوصيري الإمام كتب محمد البكري واللاروي محمد بن محمد الغزالي الإمام كتب محمد بن يوسف السنوسي وأصول موفرهم وشيخ ومن انتسب إليهم أجمعين مالوري الإمام الحبل الكتب اللغة الحبيب عبد القادر بن أحمد بن فقيه وزوجته وبنته بن محمد ثم مالوري سماة الأستاذ الإمام الحافظ المسند الكتب الحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بن فقيه وزوجته ثم مالوري الشيخ سعيد بن أرميا الشيخ أبي عبيدة الشيخ عبيد الله الشيخ الإمام العارف بالله عبد القادر بن أحمد سقاف جدة والحبيب علي بن جعفر العدرز والحبيب حسن بن عبد الله الشاطر والحبيب عبد الله بن الشاطر السيد محمد بن علي المالكي جميع مشايخنا والياسانينا وأثباتنا للنبي صلى الله عليه وسلم ثم الإمام العارف بالله الحبيب عبد الله بن بكر الحبيب عبد الله بن بكر الحدار وإلى الحبيب إدريس الحبشي وإلى مولانا سلطان العارفين الشيخ إسماعيل الجلاني الشيخ الصديقي وأصول المفرم ووشيم أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين كافة عامة ثم إلى المرحم برحمة الحي القيوم Haji Abdul Rahim bin yang meninggal
Haji Abdul Wahid. La Roy Haji Abdul Wahid. Ahad ikhwanina inna Allah yaqulu min rahmatillah darajatul jannah taghashshahum birrahmah wal maghfirah wa ridwanul jannah yanfa'una walidina wa habana wa sya'irin min barakati masari wa anwari ma'lumin wa fatim fi din wa dunya wal akhirah wa sulahil qulub wal gawalib wal usul ala kulli al matalib ji sayyidina Muhammad sayyidina Ali bin Abi Thalib wa ila hadratil habib Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sirril Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي قيض للعلم وأهله أنصارا علماء عاملين وجعلهم ممن يحملون هذا العلم وهم الخلف العدول ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وكريمنا وكعبة قلوبنا محمدا عبده ورسوله السيد المأمون الأمين. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهدي قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. Alhamdulillah, hadirin hadirat yang berbahagia rahimakumullah. Pada malam ini, pada salah satu daripada malam-malam yang penuh keberkahan, iaitu malam di dalam bulan Zulqa'dah, bulan haram yang mulia, kita dapat berhimpun, beriktikaf di dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala ini untuk bersama-sama kita melanjutkan pengajian kita, pengajian mingguan. Kebetulan malam ni jadual saya dan izin takdir daripada Allah untuk memudahkannya. Walaupun kalau saya tak salah terakhir saya ngajar ni bulan 3. Ya, awal bulan 3. Bulan 3 yang lalu, setelah daripada majlis almarhum guru besar kita Al-Imam Al-Arif Billah Sayyid Abbas bin Alawi Al-Maliki pada bulan 11. Terus saya bulan 3. Sekarang Allah izinkan pada malam ini untuk bersama-sama kita melanjutkan pengajian kita yang tertunda lama. Jadi sebelum saya mulakan pembacaan risalah kita yang tadi itu, saya terbayang apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disampaikan oleh ayahanda Ustaz Mustafa tadi, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun yafirruna minal ulama. Akan datang nanti di akhir zaman, kata Rasulullah, ke atas umat baginda manusia sebuah zaman, yang mana pada zaman itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ramai-ramai melarikan diri daripada para ulama. Yafirruna minal ulama. Fa inda idzin ibtalahumullah bi salasi baliyatin. Ketika fenomena itu terjadi, maka Allah akan berikan mereka ujian, bala, dengan 3 bala, 3 ujian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pun tak tahu apakah perkara yang dimaksudkan oleh Nabi SAW itu telah berlaku zamannya pada zaman kita ini, atau mungkin masih belum berlaku. Sebab secara zahiriahnya kita lihat pada hari ini, alhamdulillah pada hari ini kita melihat majlis-majlis ilmu masih lagi makmur, kalau kita melihat secara zahiriahnya. Tapi bila kita mengkaji daripada hadis-hadis yang lain, kata Rasulullah SAW juga nanti di akhir zaman, kata Rasulullah SAW, uhinal muhiqqu wa ukrimal batil, kata Rasulullah. Di akhir zaman nanti yang sangat-sangat berbahaya, yang diramalkan oleh Nabi SAW, golongan-golongan yang hak, ulama-ulama yang betul, yang ahlullah sungguh, akan dihina, akan diperlekehkan, akan ditinggalkan. Bahkan wa ukrimal batil, kata Rasulullah. Yang batil-batil ni, yang tak betul, yang tak jelas ni, yang na'udzubillah min zalik, mungkin dikategorikan sebagai ulama usuk, ulama yang buruk, kata Rasulullah, yang lebih beliau takutkan.
daripada Dajjal, kata Rasulullah. Ini dimuliakan. Ini yang sangat-sangat kita takut. Sebab ini boleh terjadi. Nabi SAW dah ramalkan. Karena itu kadang-kadang kita lihat jamaah ini terlalu ramai orang yang ikut. Jamaah yang ini sedikit golongan dia. Apabila kita melihat kepada pandangan zahiriah sahaja, maka kita tentu akan memilih golongan yang banyak menurut kita itu. Kerana banyak, yang ini sedikit. Sedangkan Nabi SAW dah bagi peringatan kepada kita. Di akhir zaman tu kena hati-hati yang namanya satu fenomena ulama yang ahlul haq, ulama yang benar, ulama yang betul, yang hakiki, yang isi hatinya hanya ada Allah sahaja. Dia tak nak syuhrah, dia tak nak terkenal, dia tak nak dipuja, dia tak nak dikenal orang. Bahkan ini ciri-ciri Imam Syafi'i yang tadi Ustaz Mustafa, ayahanda Ustaz Mustafa sebutkan. Nasihat beliau agar setiap kampung ada seorang doktor, ada seorang ulama. Imam Syafi'i sendiri, ciri beliau yang istimewa, yang sulit, sukar untuk kita temukan pada ulama-ulama yang lain. Apa kata Imam Syafi'i? Ahbabtu an yakuna hadzal ilm. Aku suka, kata Imam Syafi'i, kalau ilmuku, ijtihadku, research yang beliau lakukan berpuluh tahun dalam kajian hadis-hadis Rasulullah SAW ini tersebar di seluruh dunia, aku sangat suka. Siapa tak suka, tuan-tuan? Dia punya hasil tinta dakwat-dakwat yang dia gunakan untuk mewarisi ilmu Rasulullah tak tersebar di muka bumi, siapa tak suka? Semua orang suka. Tapi kata beliau, dalam masa yang sama, aku teringin pula ilmuku tersebar satu dunia, walam yunsab ilayya syai'un minhu. Namaku tidak dinisbahkan kepadanya. Bayangkan, ilmu aku tersebar, tapi orang tak tahu tu ilmu aku. Orang tak sebut pun Imam Syafi'i. Itu sebab hari ini, berkat keinginannya yang tulus ikhlas, tidak ada penjuru dunia mana pun melainkan mesti kecipratan, kata orang Jawa, kecipratan barakah ilmunya Imam Syafi'i. Bahkan Nabi SAW juga dah ramalkan alimu Quraisyin yamla'u tibaqal ardi ilma, kata Rasulullah. Akan muncul nanti tak berapa lama, kata Rasul, seorang alim daripada bangsa Quraisy, Ahlul Baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang nasab datuknya Asy-Syafi' itu sambung dengan datuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yamla'u tibaqal ardi ilman. Ilmunya memenuhi petala-petala bumi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahsyatnya Imam Syafi'i dari lantaran ikhlasnya, tidak mau terkenalnya. Kalau tak nak terkenal ni dalam tasawuf kita panggil khumul. Khumul. Sebab kalau kita baca dalam kitab Hikam Ibn Athaillah As-Sakandari, ada salah satu hikmah beliau, kata-kata hikmah dia yang 200 lebih tu. Salah satu dia katakan, wadfan wujudaka fi ardil khumul. Fama nabata, kata beliau, pendamkan kewujudanmu di dalam tanah atau di dalam bumi ketersembunyian. Kita jangan ada di dalam sikap diri kita, kata Ibn Athaillah As-Sakandari, sebuah sikap nak terkenal, nak muncul, nak membangun. Mesti ada dalam diri kita, tanamkan sifat suka tersembunyi, suka tak terkenal, menjauhi masadirul majalis. Sebab kata Rasulullah dalam satu hadis, takutlah tempat-tempat di mana lehermu disembelih. Apa dia ya Rasulullah? Sudurul majalis, kata Rasulullah. Dalam majlis besar, ribu-ribu orang, dia duduk belah depan. Ini kata Rasulullah, takut. Ini tempat di mana lehermu disembelih. Sebab apa dia? Cuba tuan-tuan bayangkan, bila dalam majlis 100,000 orang hadir, kita duduk depan dan kita duduk belakang, ada rasa beza tak di dalam hati tu? Mesti ada rasa beza. Sebab kata Rasulullah, jauhi sikap suka dikenal orang. Ini dipanggil khumul. Sebab seseorang itu tidak akan berjaya, diumpamakan sebuah pokok tidak akan kukuh, tidak akan mantap, akarnya tidak akan berdiri kukuh kalau tidak ditanam benihnya di dalam bumi. Kalau ditanam di atas permukaan bumi, ditiup angin, kalau dia pun dia tumbuh pokok, mudah ditiup angin dia akan tumbang. Tapi kalau ditanam, disembunyikan benihnya, dia tumbuh, dia akan menjadi sebuah pohon yang Allah umpamakan dalam Al-Quran. Kasyajaratin thayyibatin asluha thabit wa far'uha fis sama. Sebuah pohon yang mana akarnya tenggelam dalam perut bumi, dia punya ranting-ranting sampai ke langit, kata Allah Subhanahu wa taala. Dia akan sabit, tetap. Ini diumpamakan kalau ditanam, disembunyikan. Nanti Imam Syafi'i, Allah tidak zahirkan beliau, tidak zahirkan ilmu beliau, tidak memberikan kemanfaatan yang banyak daripada ilmunya yang luar biasa itu, melainkan daripada hatinya yang khumul, hatinya yang tak teringin pun untuk dikenal orang,
ilmunya tersebar. Tapi pada hari ini kalau kita bertanya, wahai tuan ustaz, wahai tuan mufti, apa hukumnya ini, apa hukumnya itu? Oh, berkata Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Majmu'. Oh, berkata Imam Ibn Hajar dalam kitab Tuhfah. Oh, berkata Imam Asy-Syaribini dalam kitab Mughni. Berkata imam ini, imam itu. Tak sebut pun berkata Imam Syafi'i dalam kitab ini. Yang banyak sebut Imam Syafi'i ini, minta maaf, golongan belah sana je. Dalam kitab Imam Syafi'i berkata begini. Tapi kalau ulama kita Syafi'iyah sendiri, jarang menyebut berkata Imam Syafi'i begini hukumnya. Mesti disandarkan kepada siapa? Imam Nawawi, kalau tak Imam Romli, kalau tak Imam Syaribini, kalau tak Imam fulan wa fulan dan lain-lain. Padahal ilmu ulama-ulama ini semua berpunca daripada ilmu Imam Syafi'i. Mereka yang berkhidmat banyak menghuraikan mazhab-mazhab Imam Syafi'i. Mereka yang menyebarluaskan fahaman Imam Syafi'i. Tapi bila kita bertanya satu soalan, jarang kita dengar Imam Syafi'i berpendapat begini. Yang kita dengar Imam Nawawi fatwa begini, imam ni begini. Ini menunjukkan hasrat hati Imam Syafi'i yang teringin ilmunya tersebar di muka bumi, tapi namanya tak disandarkan kepada ilmu tersebut, dimakbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kerana itu apalagi di akhir-akhir zaman, hadirin, ulama-ulama yang ahlul haq, yang benar-benar hatinya isinya hanya Allah, tidak ada dunia, tidak ada inginnya kemewahan, dikenal orang dan lain-lain. Ini nanti fenomena di akhir zaman, kata Rasulullah SAW, akan dihina, diperlekehkan. Tapi ulama-ulama yang isi hatinya hanya hubbud dunia, cinta dunia, cinta pengaruh dan lain-lain, sukakan kasratul atba', pengikut-pengikut yang banyak, ini akan dimuliakan, akan hebat dan lain-lain. Ini kata Rasulullah SAW, fenomena akhir zaman. Dan kita khawatir, takut-takut kita secara zahiriyah, kita merasa kita tidak menjauhkan diri kita daripada para ulama, kerana kita selalu menghadiri majlis-majlis ilmu. Padahal sebenarnya kita tidak menjauhi ulama su, tapi kita tidak menjauhi ulama-ulama su, kita menjauhi ulama-ulama yang ahlul haq. Dan ini yang dimaksudkan oleh Rasulullah. Akan datang umatku ramai-ramai meninggalkan ulama-ulama yang ahlul haq. Bila ada ulama yang tegas, menegur dia dengan satu kesalahan yang betul-betul ikhlas untuk menunjukkan dia jalan yang betul, dia akan tinggalkan ulama tersebut. Bila ada ulama yang mengajarnya tentang hakikat perkara yang sebenar-benarnya, tentang hakikat hinanya dunia ini, dia akan kata ulama ini tak ajak kita kepada kemajuan dunia, dia ajak kita kepada kemunduran dunia. Sebab ulama ini lebih kepada tasawuf, tak perlu didekati. Ini menunjukkan kita telah melarikan diri daripada para ulama-ulama. Walaupun dalam masa yang sama kita pergi kepada ustaz-ustaz atau ulama-ulama, tapi ulama-ulama yang kita pergi itu yang bersesuaian dengan nafsu kita, pemikiran kita. Na'udzubillah min dzalik. Ini antara daqa'iq, perkara-perkara yang halus hendaknya kita perhatikan. Sebab kata Rasulullah SAW, bila terjadi hal ini, 3 bala Allah bagi. Yang pertama tadi Ustaz Mustafa agak apa? Abang boleh ingat? Ayo. Yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Allah akan cabut keberkatan daripada usaha mereka. Gaji 20,000, 30,000, tapi tiba-tiba 30,000 tu tak ada nilai. Sebab apa? Dah turun harga. Dah tak ada berkat namanya. Yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Gaji banyak, 50,000, 60,000, 3,000 ringgit pun. Kalau 10 tahun dulu orang gaji 3,000, handal tu. 20 tahun dulu gaji 1,500, handal tu. 4 angka orang panggil, 4 angka. Saya ingat lagi zaman saya masih remaja, umur 17, 18. Oh, dia kawan-kawan yang dah habis belajar, dia gaji dah 4 angka. Berapa kan? 1,000 je. Tapi sebut 4 angka. Bangga tu. Magom. Tapi sekarang 1,000. Apa arti nilai RM 1,000? Yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Allah angkat keberkatan. Kenapa? Yafirruna minal ulama. Melarikan diri daripada ulama-ulama yang benar. Majlis ilmu betul dibanyakkan. Betul. Kelas-kelas dibanyakkan. Tapi kebanyakan ulama-ulama yang mereka panggil, ulama-ulama yang uhinal muhiqqu wa ukrimal batil. Yang benar di sisi Allah diperlecehkan, ditinggalkan. Tapi yang batil, dimuliakan. Diperbanyakkan majlis-majlisnya. Makanya kalau hal ini terjadi, yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Allah angkat keberkatan daripada rezeki mereka. Yang pertama, yang kedua, sallatallahu alaihim sultanan zaliman. Allah akan memberikan penguasa-penguasa yang zalim kepada mereka.
fayakhuz, maka penguasa yang zalim itu akan mengambil hak-hak mereka. Fayakhudhu bima fi aidim, harta-harta mereka, walaupun yang diambil tu kadang-kadang kita sedar, kadang-kadang kita tak sedar. Tengok dalam akaun kita, oh ada je 100,000, 200,000 tak berkurang. Bila masa pula penguasa ni ambil duit aku? Memang dalam akaun tak hilang, tapi kalau dikaji dengan luas, sebenarnya kita dah apa tu? Dah kena ambil harta kita tanpa kita sedar. Sebab dulu 100,000, tahun lepas 100,000, berapa nilai dia? Sekarang 100,000, berapa nilai harga dia? Bermakna kan apa dia? Nilai itu dah diambil. Ini balak dah terjadi. Dan yang ketiga kata ayah Nusab, sangat-sangat kita gerun. Wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Mereka akan keluar daripada dunia ini, meninggal dunia dalam keadaan tidak membawa iman. Bagaimana dia akan meninggal membawa iman? Sedangkan ulama-ulama yang hak, yang benar, yang betul, yang la yakhafu fillahi laumata laim, tak takut dicela, tak takut dikritik, tak takut diancam, ditindas dan lain-lain, hanya semata-mata untuk menegakkan ajaran Allah yang benar, mereka jauhi. Bagaimana kita akan mati dalam bawa iman? Sedangkan ulama yang mengajar keimanan yang betul, kita tidak dekati. Sudah tentu kita akan meninggal tanpa membawa iman. Hidup tak bawa iman, meninggal pun tak bawa iman. Kalau hidup bawa iman pun belum tentu meninggal bawa iman. Apalagi hidup tak bawa iman, hidup tak diiman, nak meninggal bawa iman. Lebih lagi rasanya mustahil. Karena itu kita kena usaha atas iman kita, atas hakikat agama yang sebenar-benarnya. Kita kena membetulkan balik fikrah, pemikiran, ideologi kita seperti mana ideologinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak akan kita menemukan cara yang benar melainkan dengan mengikuti para ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah, sama ada di dalam ideologi akidah kita atau ideologi hati rohani batin kita di dalam tasawuf, mengikuti Al-Imam Al-Ghazali, mengikuti Al-Imam Ibn Atta'illah As-Sakandari dan Al-Imam Al-Qutub Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kalau di dalam akidah, ikutilah seumpama Al-Imam Al-Qutub Abul Hasan Al-Ash'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. Di dalam fiqah, ikutilah salah satu daripada 4 mazhab ini. Maka ini jalan-jalan yang benar, ini ideologi, ini pemikiran, ini hakikat yang ada di dalam hati dan kepala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu kata Al-Imam As-Sanusi. Imam Sanusi ni ada dua tuan-tuan. Jadi kalau kita selalu dengar As-Sanusi, yang bahagia tuan guru kita Ustaz Datuk Muhammad Fuad As-Sanusi tu. As-Sanusi ni bukan As-Sanusi yang saya nak cerita ni. As-Sanusinya Syekh Muhammad bin Ali As-Sanusi, penguasa besar Libya pada zamannya yang menuju kepada tariqah. Bawa tarikatnya tarikat Ahmadiyah, Sidi Ahmad bin Idris. Pecah daripada tariqah Sidi Ahmad bin Idris. Salah satu sanadnya juga sampai kepada Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Ni Muhammad bin Ali As-Sanusi lain, ni kaki perang, kaki jihad, ahli tariqah, raja dan ahli perang. Tapi yang saya nak sebut ni Al-Imam As-Sanusi, Muhammad bin Yusuf As-Sanusi, yang mengarang kitab Matan Ummul Barahin. Kalau kita tengok dalam akidah Al-Imam Al-Ash'ari, Imam Al-Ash'ari sebut sifat Allah 13. Kalau Maturidi campurkan lagi 7. Sifat ma'ani dengan maknawiyah tu. Maknawiyah tu tak dimasukkan oleh Imam Ash'ari. Akidah kita Ash'ari. Sebab dalam Malaysia ni, akidah rasmi akidah kita adalah Asy'ariyah, Ash'ari. Imamul Haddad nasihat, kata Imamul Haddad, wa kun Ash'ariyan fi i'tiqadika innahu huwal manhalus safi aniz zayghi wad dhalali. Jadilah kamu, kata Imamul Haddad, seorang Ash'ari, seorang Asy'ariyah fi i'tiqadika, di dalam akidahmu. Kenapa? Huwal manhalus safi aniz zayghi wad dhalali. Karena akidah Asy'ariyah adalah akidah yang safi, yang bersih, suci, aniz zayghi, daripada kesesatan, wad dhalal, dan daripada kesesatan juga. Kata Imam Al-Haddad radhiyallahu taala anhu. Sebab kata Imam Al-Haddad, akidah Asy'ariyah ini adalah seumpama firman Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan, wahai kaum manusia, kata Allah, cuba kau berfikir kekuasaan Allah. Keluarnya susu labanan, sa'iran lisyaribin, susu yang suci, yang nikmat, lazat diminum oleh kita. Keluar daripada mana susu tersebut? Kita minum keluar daripada tetek lembu kan, tetek kambing kan, kita minum kan. Dalam tetek itu ada apa? Tang mana mengkilangkan susu tu datang daripada mana? Berdekatan kiri kanan.
dengan kilang yang menghasilkan darah, kilang yang menghasilkan, minta maaf, kotoran-kotoran binatang tersebut. Dalam perut yang sama, perut lembu, perut kambing, dia ada 3 kilang. Kilang yang menghasilkan darah, kilang yang menghasilkan kotoran, kilang yang menghasilkan susu. Kita pecek tetek dia tu, kenapa yang tak keluar darah? Kenapa yang tak keluar tahi dia atau kencing dia? Kenapa yang keluar susu tu? Keluar di antara 2 kekotoran itu. Nah, kiri kanan dia kotor semua. Yang keluar suci, murni, nikmat, lazat. Ini kata Al-Imam Al-Haddad, perumpamaannya Al-Imam Al-Qutub Abul Hasan Al-Ash'ari. Sebuah akidah yang Allah umpamakan ibarat seperti susu. Dia mulus, cantik, murni, putih, melepak, minum, berebut, harga mahal. Betul. Padahal dia keluar daripada mana? Kiri kanan dia keluar daripada kilang tahi dengan kilang darah yang kotor. Sebab apa? Zaman Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari adalah zaman hebat-hebatnya 2 akidah ini. Akidah Mu'tazilah. Mu'tazilah terbagi kepada 2. Pertama Jabariyah, kedua Qadariyah. Satu akidah, dua-dua dipanggil Mu'tazilah, hanya mengandalkan akal tanpa merujuk kepada wahyu Quran dan hadis-hadis sahih. Jabariyah kata makhluk tak punya kuasa kudrat sama sekali. Seumpama bulu yang jatuh berterbangan di dalam ruangan kita ini, ditiup oleh angin nak ke kiri, nak ke kanan. Dia tak memiliki apa-apa kekuatan. Seumpama sehelai bulu. Ini namanya Jabariyah. Dan yang kedua Qadariyah. Qadariyah ni pula manusia Allah bagi kekuatan. Kekuatan Allah bagi. Bukan manusia cipta kekuatan, Allah yang ciptakan kekuatan. Dengan kekuatan yang Allah bagi itu, dia mampu menentukan kehidupan dia. Nah, ini tersesat juga ni. Menafikan langsung takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari punya akidah keluar di antara 2 akidah yang kotor ini. Dia bukan Qadariyah, dia juga bukan Jabariyah. Dia adalah ahli sunnah wal jamaah berdasarkan Al-Quran Al-Karim. Nombor 1, nombor 2 hukum akal. Ini Imam Asy'ari. Cerita yang panjang, mungkin kita pernah bawa cerita dia dulu, bagaimana dia boleh keluar daripada aliran akidah Qadariyah. Padahal dia tu adalah imam besar Qadariyah dulu. Dia kahwin dengan seorang wanita. Wanita tu kata, kalau betul lah engkau ni, manusia ni punya kekuatan, malam ni jimat saya 70 kali. Kalau manusia punya kekuatan, dicabar 70 kali satu malam. Boleh? Jangan kata 70, buang kosong ke sebelah tu 7 kali pun tak mampu. Minumlah tongkat ali hari. Takkan mampu, cuba. Tak tahu kalau kat sini ada yang mampu. Yang mampu minta tambahan ilmu. Yang mampu hanya Rasulullah je. Sebab baginda Rasulullah SAW ni Allah bagi keperkasaan 100 orang lelaki. Keperkasaan dalam segala hal. Dalam fizikalnya, di dalam kekuatan batin itu, Allah muliakan baginda Rasulullah SAW seperti 100 orang lelaki. Sebab ada riwayat satu hadis, satu malam baginda Rasulullah SAW bersama dengan isteri-isteri Ummahatul Mukminin, satu malam sekali agung. Kehebatan. Kita tak mampu. Minumlah potong ke ali ke apa, tak mampu. Ni tapi Rasulullah SAW yang hebat itu. Imam Asy'ari dicabar. Kalau betul manusia ni ada kekuatan, pastikan malam ni 70 kali, 70 round. Satu round aja dah KO kok. Apalagi sampai 70 round. Maka terfikir Imam Asy'ari. Terfikir dalam dilema mimpi baginda Rasulullah SAW. Ya Abul Hasan, kata Rasulullah, utruk ma anta alaih, kata Rasulullah. Tinggalkan apa akidah yang kau anut selama ini. Oh lah. Bangun tidur, dia kata, oh tak. Hanya kerana mimpi, sebuah mimpi saja, aku nak tinggalkan akidah yang aku percaya ke puluhan tahun. Oh tak. Dia tak terpengaruh dengan mimpi, tak terpengaruh dengan keajaiban. Ini akal orang yang bijak pandai. Itu sebab yang sangat-sangat kita takut di akhir zaman seumpama ini adalah terpesongnya akidah seseorang kerana terpengaruh dengan perkara ajaib. Oh, sangat bahaya ini. Sebab apa dia? Kebenaran menurut fahaman dia berdasarkan keajaiban. Sedangkan aliran ajaran agama Rasulullah SAW, kebenaran itu bukan berpuncakan daripada keajaiban. Sebab dalam hadis kata Rasulullah, wal aqlu aslu dini, kata Rasulullah. Hukum akal, akal yang benar adalah punca, adalah dasar, pondasi agamaku, bukan keajaiban. Kalau keajaiban dah, sumber-sumber yang menentukan dia benar atau tidak. Hari ini kalau kita nampak cahaya salib di langit,
Kan ada baru-baru beberapa hari saya dikirim viral sama satu hamba Allah ni. Katanya dekat Palembang ke dekat mana? Dekat langit tu cahaya matahari punya awan tu berbentuk salib sungguh. Kita kejap-kejap kan Allah belaka kan. Ada langit. Dia pun ada juga orang Kristian. Mana satu yang betul? Dia cahaya matahari, kita awan. Mana handal lagi cahaya matahari dengan awan? Handal matahari lagi, cahaya, jangan main tu. So kalau mana yang lebih ajaib? Lafaz Allah yang muncul di atas langit kita tu, awan tu, dengan cahaya matahari yang berbentuk salib tu. Mana handal lagi? Kalau tengok handal ajaibnya, lebih ajaib lagi. Berarti itu yang betul? Tidak. Ini bukan barometer, bukan bahan ukur menentukan kebenaran. Kebenaran diukur kata Rasulullah, al-aqlu asludini, hukum akal adalah punca agamaku. Karena itu ulama kita sepakat wajib belajar hukum akal. Versi Imam Asy'ari, iaitu sifat 20. Wajib. Siapa yang tak belajar, maka ba'duhum, sebahagian mengatakan kufur, imannya tidak terima. Ba'duhum mengatakan imannya diterima tapi berdosa. Kalau dia ada kemampuan untuk belajar tapi dia tak nak belajar, maka dia akan diseksa dalam neraka ikut kesalahan dia. Selesai diazab, insya-Allah baru selamat. Walau itu kata ulama, jazam itu. Iman yang jazam. Iman yang mantap. Tak ada was-was, tapi tidak berdasarkan hukum akal. Tak berdasarkan wajib mustahil jaiz. Tak berdasarkan ilmu teologi. Kalau kita belajar universiti panggil ilmu teologi atau ilmu filsafat. Tak berdasarkan, tapi hanya setakat ikut-ikutan je. Hanya ikut-ikut, tapi mantap. Ini ulama pertikai ni. Sebahagian kata kufur, tetap tak diterima. Sebab apa dia? Bukan berdasar hukum akal, tapi berdasarkan taklid, ikut-ikutan. Sebahagian lagi, seumpama Imam Ghazali kata, dia tidak kafir, tapi dia berdosa. Kalau dia memang ada kemampuan untuk belajar, tapi dia tak nak belajar. Tapi kalau dia tak ada kemampuan nak belajar, maka dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap hukumnya masih dalam pertelingkahan antara ulama. Kalau betul pendapat Ghazali, selamatlah saya dan tuan-tuan. Kalau pendapat Imam Sanusi, pendapat Imam Asy'ari yang betul, naya kita besok nanti. Tabah di zaman akhir macam ni. Iman itu untuk orang yang jazam. Lah untuk orang yang was-was, lah tentu dah sepakat ulama finnar, dalam neraka. Tengok hari ni Kaabah kena bom, meletup habis, berkecai. Tak ke goyang iman kita? Kata Kaabah ni rumah Allah. Kan Allah akan pelihara rumah Allah. Ternyata Amerika bom Kaabah meletup, hancur. Waduh. Berarti kan mula timbul syak wasangka tu. Tak kenaya tu. Sedangkan Nabi SAW sendiri pun dah ramalkan Kaabah akan hancur, kata Rasulullah. Kaabah akan hancur. Itu sebab bila cerita dalam kitab-kitab, itulah dalam kitab fiqh disebut, mazhab Syafi'i sebut, bagaimanakah hukumnya apabila Kaabah dah tak ada di tempat asal dia. Kan kita nak buat haji ni kan, musim haji kan. Sikit sebanyak kita tambah. Kaabah di tempat asalnya dah roboh, tinggal tapaknya saja. Bagaimanakah orang-orang yang nak tawaf kat situ? Macam mana nak tawaf? Apakah sah tawafnya atau tidak? Ulama-ulama dalam kitab Syafi'i ketika nak jawab, dia akan jawab wal a'yazubillah min zalik. Kita berlindung daripada Allah daripada terjadinya hal itu. Apa maksud berlindung daripada terjadi hal itu? Hal itu tu apa benda? Berlindung daripada terjadi apa? Terjadinya Kaabah runtuh. Oh tidak. Nak buat apa anda berlindung daripada terjadinya Kaabah runtuh? Ya Allah, mudah-mudahan Kaabah jangan runtuh. Ya Allah, mudah-mudahan Kaabah jangan hilang di permukaan bumi. Untuk apa anda berdoa? Sedangkan benda itu pasti terjadi, diramal oleh Rasulullah. Tak perlu berdoa. Tapi ulama sebut wal a'yazubillahi min zalik. Kita berlindung daripada Allah daripada hal itu. Hal itu bukan kita berlindung daripada Allah supaya jangan sampai Kaabah dibinasakan. Bukan. Kita berlindung daripada Allah jangan sampai kita hidup di zaman itu. Itu maksudnya. Min zalik musyar ilaih itu hidup di zaman itu. Kerana zaman itu seburuk-buruk zaman. Ini terjadi setelah mangkatnya Nabi Isa, mangkatnya Imam Mahdi dan lain-lain. Akan dihancurkan, akan dirobohkan Kaabah itu. Tapi kalau orang yang beranggapan kebenaran itu yang menjadi bahan ukurnya adalah keajaiban, naya hidup dia. Ternampak salib, ternampak ini, ternampak itu dan lain-lain. Naya hidup dia. Baru mimpi jumpa Tok Syekh pakai serban, jubah, cium tangan dan mimpi. Semerbak bau kasturi tangan dia. Berkata begini pun percaya. Hanya setakat mimpi je. Ini minta maaf akalnya budak-budak. Kalau orang bijak pandai, dia tak terpengaruh dengan mimpi. Jangan kata mimpi, keajaiban dia tak terpengaruh. Dia berpaksikan dalam pemikirannya akal dia. Ini orang bijak pandai. Dan itulah Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari.
Memang orang yang paling jenius pada zaman dia. Dan kita susah nak jumpa orang yang sejenius Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sehingga ke hari ini tak jumpa. Melainkan seperti Al-Imam As-Sanusi katanya, yang luar biasa itu. Dia tak terpengaruh dalam mimpi. Wah, pasal mimpi aku nak tinggalkan. Ini aliran akal aku percaya kok. Pasal mimpi aku nak percaya. Ajaib tak ajaib? Wah, tak percaya dia. Dia tak tinggal lagi aliran apa? Qadariyah dia tu. Dapat berapa lama lagi mimpi lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Abul Hasan, kata Rasulullah, utruk ma anta alaih. Tinggalkan aliran yang kau pegang ni, kata Rasulullah. Tak betul ni. Oh, bangun tidur. Oh, tak ada. Pasal mimpi 2 kali. Baru 2 kali kok. Nak mimpi, nak percaya macam mana? Tak boleh. Ini akal ni, kena ikut akal. Al-Imam Al-Mu'tazili Abul Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu wa rahimahullah ta'ala anhu. Sampai kali ketiga mimpi Rasulullah. Muka baginda Rasulullah merah. Sebab itu kita tahu wajah Rasulullah yang putih kemerah-merahan itu boleh dikenal pasti. Sahabat boleh tahu Rasulullah marah atau tidak. Bukan daripada suara baginda. Sebab Rasulullah marah bukan teriak-teriak, bukan tengking-tengking macam kita. Kita kan marah kan, bangsat, anjing, syaitan, lain kan. Rasulullah tidak seperti itu. Tapi bila Rasulullah tak suka, Rasulullah murka, sahabat tahu. Daripada mana? Wajahnya. Sebab wajah baginda terlampau jernih, cantik. Bila marah sikit perubahan nampak ketara. Merah yang ada di wajah baginda Rasulullah. Sahabat tahu, oh berarti Rasulullah sedang murka, takut semua. Dari wajahnya, bukan daripada suara dia, bukan daripada tindakan dia. Kita kalau marah dengan monyet, kita pergi balingkan mercun kat monyet, meletup tangan monyet tu kan. Sian monyet tu. In memory sekarang. Dibuatkan hall tu. Dia main tu. Ada hall monyet tu kalau tak salah aku. Betul tak? Kita dengan tindakan, dengan tengkingan dan lain-lain. Rasulullah tidak. Wal kadhiminal ghaidha, kata Rasulullah. Allah puji dalam Al-Quran. Orang yang mulia ni orang yang kadhiminal ghaidh, yang mampu menahan kemarahan dia. Dengan tidak melakukan kata-kata yang kotor, kasar, tindakan yang melampau, menendang, menampar dan lain-lain. Kata Rasulullah SAW, man kadhama ghaizan lillah, mala Allah qalbahu amnan wa imana. Barang siapa yang menahan rasa marah, ketika marah ni, nak maki, bersabar. Ketika kita sedang post gambar ulama kita, tiba-tiba ada orang pula, gambar Habib Umar dia pergi gantikan apa? Kita nak maki dia dengan ayat-ayat yang sabar dulu. Bukan maksudnya, ada cara, kita wajib menegur, tapi bukan dengan cara kata-kata keji. Bukan dengan kata-kata, kita wajib menegur. Kita tidak boleh membiarkan ulama kita diperlekehkan, dihina. Kita kena menegur, tapi bukan dengan kata-kata yang menyakitkan hati lagi. Sebab ini bukan cara Rasulullah. Nak tulis, bangsat kau, kurang ajar anak. Sabar, tahan. Kata Rasulullah, siapa yang menahan marah dia kerana Allah, mala Allahu qalbahu amnan wa imana. Allah penuhkan kalbu dia dengan tambah iman, tambah yakin dan keamanan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis tuan-tuan. Satu hadis yang sangat menggembirakan bagi golongan-golongan orang yang panas baran. Sebab apa dia? Kalau orang-orang yang panas baran nak tinggi maqam dia, nak kenal kepada Allah, nak merasa aman di hari akhirat nanti, tinggal lawan aja kemarahan dia. Dia punya peluang banyak untuk meninggikan derajat keimanan dia. Tapi kalau kena kelompok-kelompok puak-puak yang memang daripada sananya, memang daripada lahir dia tabiatnya, alah biarlah, tak apalah. Kan ada kan orang macam tu. Ada orang panas baran. Kalau panas baran lawannya apa ustaz dia? Orang panas baran paling panas baran. Kalau orang yang slow, terlampau slowly, cool sangat, jadi cool. Terlampau slow sangat kan? Nah, ini tak dapat nak amal hadis ni. Tak akan dapat. Sebab bila dia marah, memang dia daripada dulu tak tahu marah, tak boleh nak marah. Betul tak? Paling-paling kalau ada peristiwa besar saja kan. Peristiwa besar saja dia baru marah. Dia nak amalkan hadis ni supaya bertambah iman dan keamanan, baru tahan sabar. Lah kalau orang panas baran, hari-hari boleh dapat pahala yang luar biasa. Setiap detik boleh dapat makom iman yang tinggi. Jadi jangan kata, kenapa lah Allah jadikan aku ni panas baran. Kan bagus kalau aku jadi macam Daddy Cool tu. Tak. Allah buat untuk kita yang terbaik. Allah buat untuk dia yang terbaik. Allah walaupun jadikan kita orang yang panas baran, tapi dalam masa yang sama Allah bagi kita imbuhan. Kalau kau boleh tahan sabar, sekali je naik satu keamanan. Sabar lagi, naik lagi satu iman. Sabar lagi. Hari-hari panas baran, hari-hari boleh naik jadi wali tu. Jangan main tu. So, kalau orang yang tak panas baran tak boleh jadi wali dengan mengamalkan thariqah ini. Ini keistimewaan dia. Jadi kembali kepada Al-Imam Al-Asy'ari tadi. Baginda Rasulullah SAW dalam mimpi itu, merah wajah Rasulullah SAW, cantik terang. Taulah Abul Hasan Al-Asy'ari. Sebab dia pun belajar hadis juga. Walaupun dia taruh hadis nombor 2, nombor 3.
Tahu, oh Rasulullah murka ni. Murka baginda Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, wahai Abul Hasan, kalaulah aku tidak melihat di takdir Allah bahawasanya nanti kebanyakan umatku akan selamat di tangan Allah daripada api neraka di tanganmu, barokah ajaranmu, aku lama kumtu, aku tak akan berdiri depan kau ni. Sebab Rasulullah tahu ni degil ni orang. Nak buat apa aku berdiri depan kau? Betul tak? Tapi pasal aku tahu di ilmu Allah asbab keselamatan, tersebarnya agama yang benar, fahaman Rasulullah yang betul di atas tanganmu, kerana itu aku berdiri kat sini. Oh, bangun tidur menangis Imam Asy'ari. Ya Allah, ya Rasulullah, nangis Imam Asy'ari. Menangis. Allah bukakan hati dia, bahawa dia tersedar. Akhirnya dia beruzlah, kata ulama, beberapa waktu beruzlah. Dalam waktu uzlah tu dia keluar dia susun kitabnya Al-Ibanah fi Usulid Diyanah. Terkenal, tapi sama puak-puak belah sana banyak dah ditadsis, banyak dah dirubah-rubah. Telah dirubah. Imam Asy'ari kata Allah tak bertangan tak usul, ditulis-tulis kat situ Allah bertangan, Allah apa semua. Akidah Mujassimah dimasukkan. Sebab naskah dia tu banyak dah dipalsukan oleh puak-puak belah sana. Sebab mereka yang mencetak, bukan kita, ulama kita yang mencetak. Kalau macam kita punya ulama kan antara kulit ke kulit ngaji kitab. So naskah asli kita tahu, sanad kita tahu. Betul tak? Tapi kerana sekarang jarang ulama-ulama yang mengajarkan kitab Al-Ibanah. Siapa yang ada sanad kitab Ibanah? Cuba ngaji kat mana, saya tanya, pergi ngaji Mesir. Siapa yang dapat sanad ngaji kitab, bukan sanad ijazah, sanad talaqi. Sanadnya ada dua-dua tuan Ada sanad ijazah, ada sanad talaqi. Sanad ijazah ni tak diperlukan lagi. Itu sebab Dr. Mazhar selalu kritik, nak buat apa ijazah sanad? Oh, pengijazahan sanad dah selesai zaman dulu. Nak menentukan hadis ini sesuai atau tidak dah selesai zaman dulu. Untuk apa? Apa faedahnya? Ijazah saya terima ijazah sanad hadis begini. Untuk apa? Kritik memang betul kalau menurut pemikiran dia tak perlu ijazah sanad, tapi yang perlu ijazah talaqi. Sanad talaqi, awak belajar dengan siapa? Tok Guru. Tok Guru ni siapa belajarnya? Dengan siapa? Dengan siapa? Dari situ lebih kita memerlukan keaslian ilmu tu. Kalau setakat ijazah sanad je, saya ni alhamdulillah seluruh sanad dalam dunia saya dapat ijazah tuan-tuan. Daripada guru saya yang mulia Habib Abdul Rahman bin Abdullah bin Faqih, dapat sanad daripada abah dia. Daripada abah dia dapat daripada Syekh Abdul Hayy Al-Kittani, ulama paling hebat dalam ilmu hadis pada zamannya di Maroko sana. Betul. Daripada Abu Ya Maliki, Abu Ya Maliki juga mengijazahkan sanad yang seluruh sanad dunia sambung pada itu. Kita pun dapat. Tapi setakat itu je. Tapi yang paling penting sanad talaqi, belajar. Awak belajar dengan siapa? Mengajar Sahih Bukhari, khatam. Dengan siapa belajar? Oh, dengan fulan Habib Salim. Habib Salim belajar dengan siapa? Khatam. Dia belajar dengan siapa? Ini penting. Sebab kita boleh mengenal pasti keaslian naskah kitab, kefahaman kitab tersebut. Ini yang paling penting. Maka Imam Asy'ari bila dah keluar daripada tempat dia beruzlah tu, sewaktu uzlah tu dia gunakan akal dia rujuk Quran, rujuk hadis, maka Allah susun ilhamkan kepada dia akidah yang benar. Keluarlah kitab Al-Ibanah fi Usulid Diyanah. Jadilah yang namanya sifat 13 tu. Wujud, kidam, baqa', mukhalafah lil hawadis, qiyamu bi nafsi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Dah 13. Imam Maturidi campur lagi 7 sifat maknawiyah. Mangkat mereka berdua. Dia mangkat tahun 9 Hijriah, iaitu lebih kurang 700 tahun setelah Imam Asy'ari. Lahirlah seorang ulama besar, kutub besar. Bahkan Al-Habib Idris bin Umar Al-Habsyi, Musnid Hadramut. Musnid Hadramut yang terkenal, Al-Habib Idris bin Umar Al-Habsyi pada zamannya mengatakan dalam kitab beliau, Al-Imam As-Sanusi ini adalah mimman di antara kalangan-kalangan orang yang memegang maqam Al-Qutbiyatul Uzma wa Siddiqiyatul